بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی کہانی بڑی ہی دردناک اور سبق آموز ہے۔ آج کی کہانی میں سگے خون کے گھٹیا رشتوں پر سے پردہ ہٹے گا، جس نے اپنے ہی گھر میں ڈاکہ ڈال دیا اور کنواری نیک بیٹیاں حاملہ ہو گئی اور ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ اور جب آپ باپ کا نام جانیں گے تو آپ سب کو حیرت کا جھٹکا لگے گا۔ آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ اس واقعے کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ ایک بیوہ عورت تھی جس کی 7 خوبصورت بیٹیاں تھیں۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور 7 ہی بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں۔ اس بوڑھی عورت کی 7 بیٹیاں ہی بہت نیک تھیں۔ اس عورت نے اپنی بیٹیوں کو بہت اچھی تعلیم دلوائی تھی۔ ان کی زندگی میں قیامت تب آئی جب اس بوڑھی ماں کی بڑی 4 بیٹیاں حاملہ ہو گئی۔ اور حیرت کی بات یہ تو تھی کہ ان 4 بیٹیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ غلط حرکت کس نے کی ہے۔ اور جب اس کہانی کا خلاصہ ہوگا کہ ان 4 لڑکیوں کو پریگننٹ کرنے والا کون تھا تو آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا اور بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا سبھی فریادیوں کی فریاد سن رہا تھا۔ انہی لوگوں کے بیچ ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی آئی جس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ بادشاہ بوڑھی عورت کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ اماں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اس بوڑھی عورت نے دربار میں چاروں طرف دیکھا تو خاموش ہو گئی۔ وزیر غصے سے بولا کہ اماں، آپ بتائیں آپ کی پریشانی کیا ہے؟ آپ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ پریشانی بتائیے تاکہ ہم اس کا حل نکال سکیں۔ بوڑھی عورت بادشاہ سے رو کر کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، میرا جو مسئلہ ہے وہ سب کے سامنے نہیں بتا سکتی۔ میں صرف آپ کو اکیلے میں ہی بتاؤں گی، کیونکہ میں بیوہ عورت ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے اور میں اپنی 7 بیٹیوں کے ساتھ اکیلی رہتی ہوں۔ اگر میں اپنی پریشانی سب کے سامنے آپ کو بتاتی ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ میری بیٹیوں کو کل کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کوئی آدھی رات کو میرے گھر نہ گھس آئے، اس لیے میں آپ کو اپنی پریشانی اکیلے میں بتانا چاہتی ہوں۔ وہ بادشاہ کافی پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ یہاں اتنے بڑے بڑے مسئلے لے کر لوگ آئے ہیں اور انہوں نے سب کے سامنے بتایا ہے کہ آخر اس عورت کا ایسا کیا مسئلہ ہے، یہ عورت سب کے سامنے کیوں نہیں بتانا چاہتی؟ بادشاہ بولا کہ آپ اپنی پریشانی مجھے بتائیے، یہ سارے آدمی میرے بھروسے کے آدمی ہیں، آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ دکھی بوڑھی عورت رو کر بولی کہ نہیں بادشاہ سلامت، نہیں، میں آپ کو اکیلے ہی وہ بات بتاؤں گی۔ تو بادشاہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس عورت کو میرے کمرے میں لے کر آؤ تاکہ یہ بات مجھے اپنی بتا سکے۔ اب 2 سپاہی اس بوڑھی عورت کو بادشاہ کے کمرے میں لے جاتے ہیں۔ بوڑھی عورت جب اندر آتی ہے تو بادشاہ اسے کہتا ہے کہ اماں بتائیے آپ کو کیا پریشانی ہے۔ وہ بوڑھی عورت بادشاہ کے قدموں میں گر کر رونے لگتی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اماں، آپ مجھے بتائیے کہ آخر بات کیا ہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے کہ ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے آپ نے مجھے اکیلے بلایا، کہ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بادشاہت میں کوئی اتنی دکھی عورت ہو اور میں آپ کا دکھ جان کر آپ کے دکھوں پر مرہم نہ رکھ سکوں۔ ایسے ہو نہیں سکتا، آپ مجھے اپنا دکھ بتائیے۔ وہ بوڑھی عورت رو کر کہنے لگی کہ اے بادشاہ سلامت، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے شوہر کو وفات پائے عرصہ گزر چکا ہے اور میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ میری 7 بیٹیاں ہیں۔ میں امیر لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن دھوتی ہوں، ان کے کپڑے دھوتی ہوں اور ان کے گھروں میں کام کرتی ہوں، اور ان امیر گھروں سے جو بچا ہوا کھانا ملتا ہے، جو مجھے محنت مزدوری کے پیسے ملتے ہیں، اسی میں سے میں اپنا گھر چلاتی ہوں اور اسی سے اپنا گھر چلا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں نے کبھی کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ میں ایسی غربت کی زندگی جی رہی ہوں۔ میری 7 بیٹیاں ہیں، پردے دار ہیں، وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں جاتی اور ہمیشہ اپنے سروں پر دوپٹہ رکھتی ہیں۔ میری زندگی ایسے ہی چل رہی تھی۔ ایک مرتبہ میری بڑی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ میں اپنی بڑی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہاری بیٹی تو امید سے ہے، تمہاری بیٹی حاملہ ہے۔ یہ بات سن کر میرے پیروں سے زمین کھسک جاتی ہے کہ میری بڑی بیٹی کی تو شادی بھی نہیں ہوئی، تو یہ حاملہ کیسے ہو گئی؟ میں جب اپنی بیٹی کو گھر لے کر آئی تو اسے مارنے پیٹنے لگی کہ بتاؤ کس کے ساتھ تم نے یہ مکالمہ کیا ہے اور یہ بچہ کس کا ہے؟ جب میں نے اپنی بیٹی کو کافی مارا تو میری بڑی بیٹی رونے لگی اور میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ اماں، میں نہیں جانتی کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اے میری پیاری اماں، مجھ پر یقین کرو، میں نے کبھی کسی کے ساتھ بدکاری نہیں کی، میں کبھی گھر سے اکیلی باہر نہیں گئی، میں نے کبھی کسی کے ساتھ آنکھ نہیں ملائی۔ اے میری اماں، مجھے نہیں پتا کہ یہ بچہ میرے پیٹ میں کیسے آیا ہے۔ وہ بوڑھی عورت اپنی بیٹی پر یقین کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بادشاہ سلامت، میں نے اس بیٹی کو پیدا کیا تھا، مجھے پتا چل چکا تھا کہ میری بیٹی جھوٹ نہیں بول رہی، اور اس کے کچھ دنوں بعد تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ میری بیٹی جھوٹ نہیں کہہ رہی۔
वो बूढ़ी औरत बादशाह को वाक़या सुनाते हुए रोने लगी कि बादशाह सलामत, हमने इस बात पर सब्र कर लिया। फिर मेरी बड़ी बेटी 9 महीने बाद एक बेटे को जन्म दिया और हमने मारे मजबूरी के इस बच्चे की परवरिश शुरू कर दी। इसके 2-3 माह बाद ही मेरी छोटी बेटी की तबीयत खराब हो गई। जब मैंने उसको डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी ये भी हामला है। और डॉक्टर की ये बात सुनकर मेरे दिल को दूसरा झटका लगा। मैं सोचने लगी कि मेरी बेटियों के साथ ये सब कौन कर रहा है। हमारे घर पर भी कोई नहीं आता है और मेरी बेटियां बाहर भी नहीं जाती हैं। मैंने अपना वाक़या अल्लाह पर छोड़ दिया कि अल्लाह मुझे इस बात का पता चल जाए कि मेरी बेटियों के साथ ये गंदी हरकत कौन कर रहा है। मेरी दूसरी बेटी ने भी एक बच्चे को पैदा किया। उसके बाद मेरी तीसरी बेटी हामला हो गई और फिर मेरी चौथी बेटी जो 14 साल की थी वो भी हामला हो गई। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मुझे तो कुछ नहीं पता चल रहा कि मेरे घर पर ये क्या हो रहा है। इस दुखी माँ का ये वाक़या सुनकर बादशाह हक्का बक्का हो जाता है कि ये कैसा वाक़या सुन रहा हूँ। बूढ़ी औरत अपनी कहानी सुनाकर बादशाह के पाँव पकड़ लेती है कि ये बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पता करना है कि मेरी बेटियों के साथ ये गलत हरकत कौन कर रहा है। ए बादशाह सलामत, मेरी बेटियों के मुजरिम को आप पकड़ें। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि मुझे ज़रा पता नहीं चल सका कि वो कौन इंसान कब आता है हमारे घर, हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। बादशाह सलामत पूरी कहानी सुनकर कहने लगा कि अम्मा, तुम अब आ रही हो। जब तुम्हारी चौथी बेटी के साथ ये हरकत हुई है तुम्हें तो तब आना चाहिए था जब तुम्हारी पहली बेटी के साथ ये सब हुआ था। अगर तुम उस वक्त ये बात बताती तो तुम्हारी बाकी 3 बेटियों के साथ ये कुछ न होता। मगर तुम जैसे गरीब लोग तो ऐसे होते हैं, वो लोगों की बदनामियों से डरकर ये जहर पी लेते हैं और फिर वही जहर तुम्हारे अंदर काटता रहता है। जब बात तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है फिर तुम लोग आकर बताते हो कि ये मसला हो गया है। और अम्मा, तुम भी उन लोगों में से हो जो अब आई हो। वो बूढ़ी औरत अपनी गलती तस्लीम करती है कि मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ। जो कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन अब मेरी बेटियों के मुजरिम का पता चल जाना चाहिए कि वो कौन है। बादशाह सलामत बहुत ही नेक दिल मेहरबान थे। कहने लगे कि अम्मा, अब तुम घर जाओ। अब ये परेशानी तुम्हारी नहीं है, अब ये परेशानी मेरी है और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी सल्तनत में कोई औरत इतनी दुखी हो। कोई दरिंदा गरीब औरत पे जुल्म कर रहा है और मैं चैन की नींद सो लूँ। मेरे बादशाह होने पर लानत है, इसलिए आप अपने घर जाइए। अब ये परेशानी मेरी है। वो बूढ़ी औरत खामोशी से अपनी चादर लपेटे हुए वहाँ से बाहर आ गई और अपने घर चली गई। अब बादशाह सलामत वहाँ से निकलकर वापस आकर बैठ गए और बाकी तमाम लोगों के मसाइल सुनने लगे। लेकिन बादशाह का ध्यान इसी औरत की तरफ था कि इस औरत को इंसाफ मिलना चाहिए। बादशाह लोगों के मसाइल सुनकर जब फ्री होता है तो वो अपने कमरे में वजीर को बुलाता है। वजीर जब बादशाह के चेहरे पर आई परेशानी देखता है तो वो पूछता है कि ऐसी कौन सी बात बता कर गई है वो बूढ़ी औरत जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो गए। बादशाह कहने लगा कि मेरी सल्तनत में ऐसे लोग हैं जो इतना बड़ा गुनाह करते हैं और ये भी नहीं सोचते कि उनका गुनाह जब हमारे सामने खुलेगा तो हम उसको सख्त सजा देंगे। वजीर भी परेशान होकर बोला कि बादशाह सलामत, बता दीजिए कि क्या मामला है। फिर बादशाह सलामत इस वजीर को सारा वाक़या बता देता है और कहता है कि कोई दरिंदा है जो इस औरत के घर पर दीमक की तरह लग रहा है और इस दरिंदे शख्स का इतना मन बढ़ चुका है कि वो इस बेवा औरत की 4 बेटियों को इस दरिंदे ने हमला कर दिया है और बूढ़ी औरत की 3 बेटियों को बच्चे पैदा हो चुके हैं और छोटी बेटी इसकी हामला है। इस बूढ़ी औरत की बाकी 3 बेटियों की इज्जत को भी खतरा है। हमें पता लगाना होगा कि इस बूढ़ी औरत के घर कौन आता है, किस वक्त आता है। इसके बाद बादशाह सलामत और वजीर सोचने लग जाते हैं कि इस बात का कैसे पता लगाया जाए। थोड़ी देर बाद वजीर कहता है कि बादशाह सलामत, मेरे मन में एक तरकीब आई है। बादशाह कहता है कि जल्दी बताओ कौन सी तरकीब है। वजीर कहता है कि ये बादशाह सलामत, दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मैं आपके कान में ये बात बताऊंगा। तो वजीर बादशाह सलामत के कान में कुछ कह देता है, यानी कोई तरकीब बताता है जो बादशाह सलामत को भी पसंद आ जाती है। इसके बाद वो वजीर एक बकरी को लेकर इस बूढ़ी औरत के घर पर चला जाता है। रात के तकरीबन 9 बज रहे होते हैं। वजीर इस बूढ़ी औरत के घर चला आता है। बूढ़ी औरत वजीर को देखकर कहती है कि ये वजीर, आप इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रहे हैं। वजीर बोला कि जो परेशानी आप बादशाह सलामत को बताकर आई है, इस बात से बादशाह सलामत बहुत ही परेशान है। बूढ़ी औरत बोली कि आपके हाथ में ये जो बकरी है, आप इसका क्या करेंगे। वजीर बोला कि आप मुझे अपने घर के अंदर आने दीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या करना है। अंदर आकर वजीर बूढ़ी औरत से कहने लगा कि आज हम इस बकरी का चारा बनाकर इस दरिंदे को खिलाएंगे।
बस तुम लोग कुछ भी मत बोलना और चुप करके देखती रहना कि वो दरिंदा कैसे पकड़ा जाएगा। इसलिए आप तमाम लोग आराम से सो जाइएगा। अगर हमारा ये काम कामयाब हो गया तो पता चल जाएगा कि वो दरिंदा कौन है। इसके बाद वजीर इस बकरी को लेकर घर की छत पे ले जाता है और घर की छत पे बकरी को बांध देता है और फिर चुपके से घर से बाहर चला जाता है। और वजीर जाते हुए इस बूढ़ी औरत और इसकी बेटियों से कहता है कि आप लोग आराम से सो जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि आप लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचेगा। और वजीर 2 सिपाहियों को बोल देता है कि इस बूढ़ी औरत के घर के आसपास पहरा लगाओ। वजीर बूढ़ी औरत और उन लड़कियों को तमाम बात समझा देता है कि तुम्हारे घर में ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए जिससे पता चल जाए कि हमने जाल बिछाया हुआ है। उसके बाद वजीर बादशाह के पास महल में चला जाता है। बादशाह उसी बात को लेकर काफ़ी परेशान होता है। बादशाह वजीर से कहता है कि ये वजीर, तुमने उस बकरी को वैसे ही पहुंचा दिया है जैसे हम चाहते थे। तो वजीर बोला, जी बादशाह सलामत, मैंने उस बकरी को वहीं पर बांध दिया है और अपने मकसद के मुताबिक मैं सारा काम कराया हूँ। वजीर कहने लगा कि बादशाह सलामत, अब आप भी सो जाइए। बादशाह कहने लगा कि मैं कैसे सो सकता हूँ, वो मजलूम औरतें हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, मुझे ऐसे में नींद नहीं आएगी जब तक मैं उस जालिम शख्स को पकड़ के उसको सज़ा न दे दूँ। बहरहाल जब आधी रात का वक्त आता है तो उस बूढ़ी औरत के घर आसपास एक साया लहराता है। वो शख्स घर के अंदर छत पर आकर और छत पे से वो सहन में आ जाता है। बकरी ने छत पर जब किसी शख्स को देखा तो बकरी एकदम से चिल्लाने लगी। उस वक्त आधी रात का वक्त हो चुका था, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और आधी रात को बकरी की आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही थी। जो सिपाही छुपकर पहरा दे रहे थे, उन लोगों को जब बकरी की आवाज़ सुनाई दी तो उन लोगों को पता चल गया कि घर में कोई दाखिल हो चुका है। और मकसद भी यही था इस बकरी को छत पर बांधने का कि इस तरह घर में जो भी कोई शख्स आएगा बकरी उसको देखेगी और बोलने लगेगी। बकरी की आवाज़ सुनकर सिपाही चौकन्ने हो जाएंगे। जब वो शख्स घर के कमरे में आया तो सिपाहियों को भी पता चल गया बकरी के बोलने से, और बाकी इन बुढ़िया औरत ने और उसकी बेटियों को भी पता चल गया कि बकरी बोल रही है, इसका मतलब है कि घर में कोई घुस आया है। वो भी चौकन्ना हो जाती है। बकरी की आवाज़ सुनकर सिपाहियों को भी पता चल जाता है और सिपाही घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब आने वाले शख्स ने घर में सबको जागते हुए देखा तो वो पीछे की तरफ भागने लग जाता है और पीछे से वो 2 सिपाही आकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। इस आदमी ने अपने चेहरे पर काला कपड़ा लपेटे होता था ताकि इस आदमी को कोई पहचान न सके। जब इन सिपाहियों ने इस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो बूढ़ी औरत और उसकी बेटियां हैरानगी के साथ देखने लगी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये आदमी हमारे साथ ऐसा करेगा। इसके बाद वो सिपाही इस बूढ़ी औरत को कहते हैं कि अब आप बेफिक्र होकर सो जाइए, आपका मुजरिम पकड़ा गया है। अब हम इस मुजरिम को बादशाह के महल में लेकर जाएंगे और कल सुबह इसका अंजाम होगा। आप पहुंच जाइएगा अपनी तमाम बेटियों को लेकर। आखिरकार सुबह हो गई। बादशाह का दरबार लगा हुआ था और वो आदमी घुटने टेक कर बादशाह के सामने बैठा हुआ था। इस आदमी के हाथों को हथकड़ियाँ लगी हुई थी। इस वक्त इस आदमी का चेहरा ढांपा जाता है। बादशाह सलामत के पास वो बूढ़ी औरत और उसकी बाकी 7 बेटियां भी आ जाती हैं। बादशाह सलामत बाकी तमाम लोगों को बाहर भेज देते हैं। अब सिर्फ वो मुजरिम बादशाह सलामत और वजीर और बूढ़ी औरत और उसकी 7 बेटियां वहाँ पर मौजूद थी। बादशाह सलामत उस शख्स से कहने लगा कि क्यों भाई, अब इतना बता दे कि तुझे मेरा खौफ नहीं रहा था कि जब ये तुम्हारा जुर्म पकड़ा जाएगा तो तुम्हारी सज़ा मौत से कम नहीं होगी। बादशाह सलामत इन सिपाहियों से कहता है कि इस आदमी के चेहरे से नकाब हटाया जाए ताकि मैं भी तो देखूं कि मेरी सल्तनत में इतनी हिम्मत किसकी हो गई जो इस मजबूर बूढ़ी औरत की 4 बेटियों को हामला कर दे। जब इसके चेहरे से नकाब हटता है तो वो बूढ़ी औरत करीब आकर उसके मुंह पर थूकती है और कहती है कि ये दरिंदे इंसान, तुझे शर्म नहीं आई? मेरी बेटियां तेरी बेटियों की जैसी हैं, ये तेरी सगी भतीजियां हैं। इनके साथ तुमने ऐसी गंदी हरकत की है। जो चचा होता है वो बाप के समान होता है। तुझे शर्म नहीं आई अपनी सगी भतीजियों के साथ ऐसा करते हुए? भतीजी क्या, बेटी क्या, ये तूने क्या जुल्म कर दिया है? बूढ़ी औरत अपने देवर के चेहरे पर थप्पड़ मारती है और बादशाह गुस्से से कहता है कि अगर कोई और होता तो हम समझते, तुम सगे चाचा हो, बाप की तरह हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें गैरत नहीं आई? अरे चाचा क्या, बाप क्या, उनका बाप इन दुनिया में नहीं था और चाचा की जिम्मेदारी थी कि अपनी भतीजियों का ख्याल करता, उनके रिश्ते की फिक्र करता, और तुम चचा ही डाकू बन रहे। इसके बाद भी वो शख्स कहने लगा कि बादशाह सलामत, मैं इन लड़कियों का चचा हूँ
ہمارے گھر کا معاملہ ہے، آپ ہمارے گھر کے معاملے سے دور رہیں۔ بادشاہ سلامت اپنی تلوار نکال کر اس کے سر کے اوپر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تب اس شخص کے چہرے پر خوف آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یہ بادشاہ، ہم دو بھائی تھے، میرا بھائی مجھ سے بڑا تھا، میرے بھائی کی تو شادی ہو گئی، اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرا بڑا بھائی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میری بہت فکر کرتا تھا کیونکہ میں اس کا چھوٹا بھائی تھا، لیکن جب میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی، اس کی بیٹیاں ہوئیں، اس کے سر پر تمام ذمہ داریاں پڑی، تو میرے بھائی کا دھیان مجھ میں کم ہو گیا اور اپنے گھر والوں پر زیادہ ہو گیا۔ اب وہ سارا دھیان اپنی بیوی اور بیٹیوں پر دیتا تھا۔ میرے دل میں میرے بھائی کے لیے نفرت پیدا ہو گئی کہ میرا بھائی ایسا کیوں کرتا ہے، اور بھائی سے نفرت کرنے کے نتیجے میں اپنی بھابھی اور بھتیجوں سے بھی نفرت کرنے لگا۔ اس کے بعد میرا بھائی وفات پا گیا۔ جب میرے بڑے بھائی کی بڑی بیٹی جوان ہوئی تو وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ میرا دل اس پر آنے لگا۔ میری نیت جب خراب ہونے لگی تو میں نے اپنی بھابھی سے کہا کہ آپ اپنی بڑی بیٹی کی شادی کر دیں، لیکن بھابھی نے میری بات نہ سنی۔ میری بھتیجے جوان تھی، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی تھی، خوبصورت بھی تھی۔ جب میں اپنی بھتیجوں کو دیکھتا تھا تو میرے دل میں گندگی پیدا ہو جاتی تھی۔ میرا دل مجھے مجبور کرتا تھا کہ میری خوبصورت بھتیجیاں ہیں، یہ باہر جائیں گی، ان کی شادیاں ہوں گی، تو میں خود ہی ان کے ساتھ یہ غلط حرکت کر لوں۔ اس کے بعد میرے دل میں شیطان پیدا ہو گیا۔ میں ایک حکیم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی جڑی بوٹیاں دو جسے سونگنے کے بعد تمام لوگ سو جائیں اور سو جانے کے بعد کوئی بھی حرکت نہ کر سکے۔ بس اسی طرح ہی تب سے میں وہ جڑی بوٹیاں لے کر گھر کی چھت کی طرف سے صحن میں آ جاتا اور بھابھی کو اور اس کی بیٹیوں کو بھی وہ جڑی بوٹیاں سونگا دیتا۔ ان کو سونگنے کے بعد وہ 4-5 گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو جاتی تھی، اور جس کے ساتھ میں نے بدکاری کرنی ہوتی تھی اس کے ساتھ بدکاری کر لیتا تھا، اور پھر اس کو ایسی حالت میں چھوڑ دیتا تھا جیسے اس کو پتہ ہی نہ چلے، اور پھر میں گھر واپس آ جاتا۔ اور جب میری بھتیجیاں صبح اٹھتی تھی تو ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور یہی کام میں کئی سالوں سے کر رہا تھا۔ لیکن اگر میں اس وقت چھت پر بکری کو دیکھ کر سمجھ جاتا کہ یہ بکری مجھے چارہ بنانے کے لیے باندھی گئی ہے تو میں واپس چلا جاتا۔ میں نے سوچا کہ میری بھابھی نے دودھ دینے کے لیے یہ بکری خریدی ہے اور چھت پر باندھ رکھی ہے۔ میں نے اس وقت بکری کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، میرا دھیان تو بدکاری کی طرف تھا۔ اس کے بعد جب وہ شخص اپنا سارا گناہ مان لیتا ہے، اپنا جرم تسلیم کر لیتا ہے، تو بادشاہ سلامت وزیر کو اشارہ کرتا ہے۔ وزیر اپنی تلوار نکال کر اس شخص کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیتا ہے، جس کے بعد اس کا جسم تھوڑی دیر کے لیے تڑپتا ہے اور پھر سزا کے طور پر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس درندے شخص کو اس ظالم چچا کو سزا مل جاتی ہے۔ پھر بادشاہ سلامت اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ اماں، اگر آپ مجھے بتا دیتی تو آپ کی باقی 3 بیٹیوں کو یہ دکھ نہ جھیلنا پڑتا، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کی ان 4 بیٹیوں کو وہ خوشیاں میں دلاؤں گا جن کی یہ حقدار ہیں۔ پھر بادشاہ سلامت اپنے سپاہیوں میں سے 4 سپاہی جو بہت ہی سمجھدار سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، ان 4 سپاہیوں سے ان 4 لڑکیوں کی شادی کروا دیتا ہے اور بہت سارا مال دولت پیسہ بھی ساتھ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت رو کر بادشاہ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ بادشاہ سلامت کہتا ہے کہ اب آپ بے فکر ہو جائیے، جب آپ کی باقی 3 بیٹیاں جوان ہو جائیں گی تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں ان کے لیے بھی کوئی اچھا سا لڑکا دے کر ان کا رشتہ کروا دوں گا۔ یہ تھی ایک انصاف پسند بادشاہ کی کہانی اور ایسے درندے چچا کی کہانی جو چچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کہانی سے ایک سبق بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کسی پر کسی طرح کا بھی کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی مظلوم ہے، تو اس کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر وہ شخص کمزور رہے گا اور باقی دنیا والوں کے ڈر سے خاموش رہے گا تو دنیا اس کو نوچ کر کھا جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ لائک کرنے سے یہ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔